إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل ما شاء الله أن الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالم بن سيد الإمام الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الشيخ محمد نووي بن عمر المنزلي وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى سيدنا الحبيب علي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحدث سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغور صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الإدريس سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطس سيد الحبيب محمد سيد الشيخ على سيدي ومرشدي ومربي الرشاد جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا وإياهم من عبادك وإياهم من عبادك الصالحين من أوليائك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Kata Imam Sahal bin Abdullah Ad-Dustari rahimahullah ta'ala, ijtanib suhbata salasatin min ashabin nasi al-jababiratul wafilina wal
wal qurra'ul mudahinina wal mutasawwifatul jahilina. Artinya, jauhi olehmu akan sahabat, akan tiga bagi daripada manusia. Maksudnya, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari seorang sufi besar, bukan mutasawwifah. Ingatlah kalimatnya. Ada kalimatnya sufi. Bila sufi itu seorang ahli sufi yang besar. Sufi seorang ahli sufi. Bila mutasawwifah itu orang tatasawufan. Lalu bila sufi dijama muzakkarkan mutasawwifun. Mutasawwifu mufradnya orang ahli tasawuf. Bila mutasawwifah itu orang-orang ahlian tasawuf. Artinya orang mutasawwifah itu orang yang bertasawuf, ngaji tasawuf tapi salah. Itu mutasawwifah. Karena ada kalimat sitin di bawah mutasawwifah. Dan ini nang sering dilihat oleh orang-orang Wahabi. Ini nang sering dilihat oleh orang-orang yang mengaku salafi. Nang sehingga membawa dalil potong perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Manaqib Syafi'i yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Kalimatnya itu dipotong ya. Yang mana perkataan Imam Syafi'i, aku tidak melihat seseorang belajar tasawuf di pagi hari kecuali dia menjadi orang lungu di siang hari. Inilah selalu yang dibawakan dalil oleh orang-orang Wahabi bahwa belajar tasawuf itu kada benar, membuat dungu. Padahal ada lagi sambungan kalimatnya itu ada. Nang dimaksud tasawuf di situ adalah tasawuf nang salah. Yang tasawuf yang tak salah ini lalu orangnya disebut mutasawwifah. Dalam kitab itu mutasawwifah. Apabila tasawuf yang benar itu adalah tasawuf yang berlandaskan Al-Quran dan hadis dan aqwalul ulamaul mu'tamadah, yang metodenya adalah tahzibun nafsi wa tahzibul akhlak, membersihkan hati dan membersihkan akhlak. Inilah yang disebut dengan sufi au mutasawwifun. Nah, sehingga mutasawwifah ini banyak di Timur Tengah, itu banyak, wadah kita banyak. Orang yang ngaji tasawuf yang salah satu ujung-ujungnya itu kada sembahyang. Orang ngaji tasawuf tapi ujung-ujungnya itu memperenteng, melemahkan syariat. Inilah yang disebut mutasawwifah. Dan ini nang dilihat oleh orang-orang Wahabi, nang sehingga mereka mengatakan pukul rata bahwa orang sufi itu sesat. Mereka anti ilmu tasawuf. Anti ilmu tasawuf berarti mereka tidak pernah mencapai yang disebut dengan kesucian jiwa dan kemuliaan akhlak. Karena tasawuf itu adalah ruhul Islam, rohnya Islam. Rohnya Islam itu adalah akhlak yang mulia. Rohnya Islam itu adalah jiwa yang suci. Orang Islam ini tanpa akhlak yang mulia, walau orang itu profesor doktor dalam hukum, kalau Islam ini tanpa kesucian jiwa, walau orang itu segudang kitab, Islam itu hanya sekedar nama.
Islam itu bagaikan patung tanpa kehidupan, tanpa roh. Islam itu akan bangkit, Islam itu akan maju kalau dia punya roh. Rohnya Islam itu adalah at-tasawwuf. At-tasawwufu huwa ruhul Islam. Tasawuf itulah semangat Islam, tasawuf itulah rohnya Islam, tasawuf itulah jiwanya Islam. Tapi tasawuf yang ajarannya itu mensucian atau kesucian jiwa dan kemuliaan akhlak. Nah, coba kita lihat napa jar orang ahli sufi Sahal bin Abdullah At-Tustari ujar sidin ijtanib suhbata salasatin min asnafin nas. Jauhilah oleh engkau bersahabat, berkawan dengan 3 kelompok manusia. Yang 3 kelompok manusia ini jangan dikawani, jangan dikawani. Memusuhi jangan juga. Kenapa? Bapak Tuhan aja sekedar patuh, sekedar kenal. Tapi kalau bakawan, bersahabat kada usah. Bakawan, bersahabat kada usah. Yang pertama, al-jababiratul wafidin. Orang yang gagah, yang lalai kepada Allah. Orang yang berkuasa, gagah, tapi lalai lawan Allah. Siapa yang gagah? Biasanya benar, yang gagah ini punya kekuasaan. Jakanya mulai kita di kampung tuh anggaplah gagah pembakar. Gagah kan? Gagah. Agak naik sedikit daripada pembakal lurah, agak naik lagi benar camat, agak ya gagah, naik lagi kepala dinas, benar, naik lagi mungkin sekda, naik lagi bupati sampai ke atas gagah-gagahan. Itu ngarannya gerbong eksekutif. Itu ngaran eksekutif ya benar. Arti eksekutif itu penggerak pemerintahan. Itu nang menggerakkan roda pemerintahan, nang mengelola ekonomi, mengelola pertanian dan sebagainya. Ada lagi nang agak di gerbong lain, apa? Gerbong hukum. Ngarannya yudikatif. Soalnya ngarannya itu yudikatif siapa? Polisi. Hanya securit aja gagah banget bener. Securit aja habangnya pula. Agak banget. Kena naik bener. Jadi apakah ceresan apakah agak lagi. Sampainya jadi kapolsek. Agak lah jadi kapolsek. Ya Allah gagah. Jadi kapolsek lalu jadi kasat, kepala satuan lalu lintas, atau kepala satuan sabara, kepala kasat naba intel. Arat banget ternyata kasat, orang nomor 3 di jajaran Polres. Itu anyar benai kabak operasional. Nah, hanya apa Wakapolres, itu hanya Kapolres, gagah sampai ke itulah terus di Kapolda sampai Kapolres. Nah lalu kayak itu juga jaksa, mentang-mentang jadi jaksa, gagah jadi jaksa. Kayak itu juga hakim, gagah juga, lain-lain tuh itu, lain rumah jaksa, lain rumahnya hakim, lain rumahnya. Cuma ini gerbong ngarannya gerbong yudikatif nang menggerakkan kehidupan hukum di Indonesia. Baik hukum kadanya itu tergantung bukan itu tuh.
polisi, jaksa, hakim itu tuh ya bidang hukum itu tetap. Ada lagi sebuting nih nang gagah banget. Kam gawa jadi nampak DPRD, anggota DPRD. Mulai bawah, wah ini ada benar BPD. Wah nyari jadi anggota BPD sudah singgang bahu mau dia berjalan agak bangetnya. Ya kalau hanya anggota BPD, apa ada BPD itu? Badan Perwakilan Desa. DPR desa dan lalu naiknya jadi DPRD tingkat 2. Harat kalau Bogaruda sini wadai pulpinnya harat banget. Padahal lulusan anu aja kan sekolah paket aja. Otaknya kok orang lebih aja. Sama aja pada abang. Tapi anggota DPR gagah lah, gagah. Tingkat 2 anggota DPR tingkat 1 provinsi sampai anggota DPR pusat. Agak. Napa itu ngarannya legislatif. Gerbong legislatif napa inya nama olah hukum boleh. Mau olah hukum ini inya nama olah. Aturan daerah itu nya boynya nama olah bersama-sama lawan pemerintah. Bila berkaitan hukum lawan polisi atau nah 3 inilah gerbong dalam sebuah negara. Bila nang 3 ini pemerintah dalam mengelola nang 3 ini baguslah negara. Karena itu nang mengelola. Nah lalu nang daur ini nang contoh aja lah, nang contoh nang di sini. Nah di kampung banyak kayak lagi pengusaha itu coba birah juga, gagah juga. Pedagang sukses gagah juga kada usah dikawani emak usah dikawani kalau mereka gafilin lalai lawan Allah. Dosa, jangan bangga bakawan pejabat kalau pejabatnya ini gafilin lalai lawan Allah. Lalai lawan Allah itu 2 macam, lalai dengan kewajiban ibadah, lalai dengan kewajiban hukum. Lalai lawan ibadah lawan Allah Ta'alanya, lawan lalai dengan hukum Allahnya. Ada orang menanya, aku aja sembahyang aja lawan Allah Ta'ala, kada lalai kada, tapi kewajiban hukum inya lalai. Hukum napa? Hukum halal haram. Aturan Allah, napa aturan Allah? Jalanakan amanah rakyat sebaik-baiknya, wagawi sesuai dengan ketentuan. Sekalinya benai. Begitu jadi anggota DPRD hanya nang dikerjakannya cuman 3D. Tahu 3D? Tahu 3D Muhammad? Lain 3 dimensi lain. Bukan ikam nang main game 3 dimensi. Iya sudah, beancang-ancang sudah. Susubuhan sudah mengambil HP. Ya akan datang udah kau lagi dah. Ditegur aja gitu. Nampang susubuhan, sunyi, senyap. Sunyi jika sunyi senyap dalam hati khusyuk beribadah sakuri subuh Jumat dek sekalinya sunyi di dalam 3D. Manjanjang sudah nih bahra menjadi kamu nih permainan 3D ini nih 3 dimensi. Ada ini lain jika lain 3D nya nih 3D ini datang duduk duit. Tujuannya datang ke kantor dudukan duit dapat andor banget kalau
Datang, duduk, datangnya gin lambat. Datangnya lambat. Dudukan, udah dudukan wara, kemudian wara. Mbah mah tuh ibarat umpat pembahasan dia duduk wara ai bisa kada membahas. Sekolah paket aja. Tapi kena lambak duit. Duit. Kena mah kamu sudah bercalon mau blak, kalau akan datang. Kami siap menyampaikan aspirasi Bapak. Wah, ini kesuksesan kami mau datang di mana? Lalai artinya itu apa? Lalai lawan kewajiban, kewajiban amanah. Nah, amanah itu adalah perintah Allah. Nah, berartinya lalai lawan anjuran Allah. Nang kayak ini dosa gini kawan nih. Bisa. Itu contoh aja. Dosa. Jangan bangga. Ayo bangga bakawan DPR mah jangan gambonya jangan bakawan lawan anggota DPR nang lalai lawan Allah Ta'ala. Pemerintah kah pejabat kah apa jangan bangga banget bakawan jangan malah jangan kadusah dikawani. Kada usah dikawani kalau inya lalai kepada Allah, lalai lawan hukum Allah, lalai maingat Allah, lalai beribadah lawan Allah. Kita lih, bangga banget sudah. Bila bakawan itu jika jangan hati-hati kan. Ini bakawan ulang sugih kan. Bah asa himong banget bakawan orang sugih kada usah mun bacang lalai lawan Allah Ta'ala. Dia kada usah kan lalai lawan Allah Ta'ala kada usah. Kenapa? Maulah kita lalai benar ya juga. Maulah kita lalai. Siapa lagi? Nang pengusaha kanang mana kanang sifatnya nih orang nang gagah-gagah. Mangga itu jar bakawan nang uyuh-uyuh mun uyuh lalai jua. Kalau usaha jua nih banget lagi ini mana sudah uyuh. Mana lalai lawan Allah Ta'ala. Napa contohnya? Nih ya toh. Wanang sarjana hukum nih. Napa salah sarjana hukum tuh? Artinya nang dimaksud ini nang pengangguran mana sudah pengangguran mana lalai lawan Allah Ta'ala ninilah nang dikawani pondokan bah kemana mah hendak akal enggak tijar baik pembawakan pembakal iya baik pembawakan pembakal lah biar sama dalia lalai juga ngalih kada jari kawan ngalih carilah kawan nang ayuh orang gagah tapi nya nang jangan lalai lawan Allah Ta'ala. Ini satu. Yang kedua wal qurra'ul mudahinina. Qurra itu jamak taksir daripada qari'un qari'ani qurra. Orang ahli Quran atau orang berilmu termasuk orang alim al-mudahinin tapi mudahinah. Orang alimnya, orang qari'nya mudahin. Napa mudahin itu orang nang riya berkehendak puji daripada manusia. Nih bakawan dan orang alim kah jangan dikawan nih mun orang alimnya riya aja juga. Bakawan lawan orang qari jangan dikawani mun orangnya riya juga. Cuman secara umum benar mudahin nih kayak ini mudahin. Apa mudahin? Mudahin itu orang yang tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar karena diberikan jasa kepadanya. Itu mudahin.
Ini kada kau dikawani kam. Maka banyak banget benar yang mudahin nih. Ikam solehai setiap bulan diberi oleh orang sugih duit berapa? Ya lumayan lah, alhamdulillah setiap bulan diberi 1 juta. Kina setiap bulan diberi 1 juta, bagus kada? Bagus orang itu. Tapi ikam hati-hati solehai, hati-hati. Walaupun engkau diberi jasa oleh orang sugih tadi, tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu harus jalan. Ketika orang yang memberi jasa lawan kita ini berbuat kemungkaran, wajib ditegur. Wajib ditegur. Aku ngalih jar menegur, aku dijasainya terus jarna mudahin kan. Mudahin. Nah ini nang rancak. Ulama-ulama nang masuk pemerintah, masuk politik dan sebagainya, setelah dijasai orang lalu kada kawa lagi menegur. Itu mudahin ngarannya. Orang nang diberi jasa lalu terikat dia dengan jasa itu, terbelenggu ia dengan jasa itu, sehingga kada kawa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ingatakan, ini banyak terjadi di sebuah lembaga yang disebut dengan lembaga tadi. Apakah itu eksekutif atau birokrasi, ataupun lembaga yudikatif, ataupun lembaga legislatif. Kada kawa pandirnya, kada kawa ya kujar nanggaran bawahan nih melihat atasan salah hayat harus. Tapi kada wani menegur. Kenapa? Apabila aku menegur, risikonya aku banyak. Minimal aku lambat naik pangkat. Mun diampihinya ti kada pangjar. Karena kada bisa kepala dinas maampihi. Kada bisa, kepala dinas kada bisa maampihi. Tapi bila napa-napa nang melalui kepala dinas, kita akan kawa, bahkan kawanya nah, Pak, Anda izin mau ke luar daerah, oh kada bisa, di kantor aja bagaimana, parai mana, kada kawa aku jar nangaran pimpinan nih, salah deh, pakai jim babun jelak kayak dah, ya lah, dan jim babun jelak benar lagi, menegur tak seorang binculnya. Kada menegur, ya sudah. Pinjam menguncilak deh. Ini bangarannya mudahin. Mudahin. Jangan bakawan lawan orang mangki. Ngalih kala. Salah jari kawan ngalih kalau salah. Ngalih. Ngalih. Nang ketiga, ujar Imam Sahal, wal mutasawwifatul jahilin, dan mutasawwifah. Jauhilah orang-orang yang mutasawwif, yang jahil akan ilmu syariat dan ilmu thariqah. Nang ketiga, wajib kita menjauhi kelompok ini, yaitu kelompok yang mengaku-ngaku ahli tasawuf padahal mereka kada ahli syariat, padahal mereka bukan ahli thariqat, tapi memang mengkaji tasawuf. Setelah dia mengkaji tasawuf, kenapa kada sembahyang? Kenapa gugur syariat? Kenapa syariat dilemahkannya? Ini ngarannya mutasawwifah. Hati-hati nih, banyak kemana mutasawwifah ini banyak. Mutasawwifah ini banyak di kampung-kampung ngaji tasawuf, hanya tubat benar, hanya tubat. Ujur hanya tubat, hanya ombatan, harus mengaji, ngajinya kitab, ngaji kitab berincong kira. Enggak ya begitu berincong dia.
seumur ini aku udah melihat kita berinjung bujur kan. Sampai itu umur udah kita berinjung. Kita berinjung aja. Ya itu mau segi 4 tuh berinjung lah. Kacau yuk manusia. Nih hanyar mengaji aja bisa. Saya ngaji kita berinjung kisahnya nih. Wah, kamu tahu lah nih. Awwaluddin ma'rifatullah. Wah. Awal agama mengenal Allah. Mengenal Allah. Keluar dalilnya pasti itu kembali adanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Siapa yang mengenal diri berarti mengenal Allah Ta'ala. Aku ini belum mengenal diri, berarti belum mengenal Allah. Kan itu kan kalau sembahyang apa dulu. Nah itu nggak ada mengenal lagi nih. Ada juga yang memaham juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri berarti mengenal Allah Ta'ala. Aku sudah kenal dengan diriku, berarti aku kenal dengan Allah. Mun sudah kenal Allah, kenapa lagi menyembah Allah Ta'ala? Nah ini kebangetan lagi ini. Nah iya ini mutasawwifah ini. Jangan dikawanin nang ini kam. Jangkit. Iya nang katujuh bejaap nang ganjil manusia nang ganjil dijapi. Ada juga pina ganjil sih, payah jer wali juga jer katujuh baru itu ngaranna ganjil. Iya nang di galeri ini ada wali ganjil, wali ganap. Kayak apa? Lucu banget. Tahun ini kemudian membaca Quran itu bisa kan? Tapi mun sudah nih, Allah Akbar. Iya karena mutasawwifah nih. Paharatnya tuh adanya ilmu tuh. Ngene nyambut lok si ada sampai lagi ilmu itu jadi. Kamu gitu tuh pang ujung-ujungnya gitu. Ujungnya ya nang ada sembahyang itu tuh harat banget. Kajiannya apa jurang? Nah, kitabnya aja. Wah, ini nang kada berincong mana ya? Nang kada berincong ini. Ada berincong. Wah, kajiannya Ma'rifat Abdul Hamid Abulung. Wah, alat banget kajiannya. Dia takon kaji guys. Kamu tahu lah Abdul Hamid Abulung tuh. Kada tahu panggil bah di mapa. Maka mengaji kisahnya Ma'rifat Abdul Hamid Abulung. Takon ni siapa Abdul Hamid Abulung kada tahu. Bah di mapa manusia. Kan kau lah mengujurakan ban. Dah kau. Belajar ni ilmunya nang kini iya bujur garang. Nang hati-hati itu nih penisbahan penyandaran sebuah ilmu agar menjadi legalitas bahasa orang ini legalitasnya tinggi lalu padakan ilmu Abdul Hamid Abulung. Ilmu ma'rifat Zainal Anang ilmu ma'rifat Datu Sanggul, ilmu ma'rifat Syekh Siti Jenar, ilmu mau macam-macam ngarannya. Aku ini kan banyak banget kan bukunya itu tuh. Majuran kayak inilah ya. Jika salah kah bujur kah? Titih nyata salah mau ada sembahyang bujur lu paham lah kan mau ada sembahyang nang kaya apa aja salah nang kaya apa aja tingginya ma'rifatullah itu kada akan pernah menggugurkan sebuah keparduan. Kisah ilmu Abdul Hamid Abulung Datu Abulung itu sembahyang benar sedin di dalam sel dalam banyu gin sedin sembahyang. Ayo bang ma'rifat nang mana nang ada sembahyangan. Sambat ayo Datuk siapa? Kecuali Datuk nate. Anak nyebut Datuk menggasang ada orangnya bener pengaran.
kecuali Datuk. Datuk Gunung Mati kah, Datuk Gunung Manau kah. Ini nang jadi paham lah, hati-hati kau kena pondokan kena ada enggak kayak itu tuh ketujuh masanya mana ada. Oh hati-hati ketujuh banget mau bunjuk. Ya banget. Oh anak tahu jawabannya nggak ada apa anak. Oh anak tahu aja dulu ini rencak itu mana sore dulu sudah nah kaji dulu berapa bulan ngaji tahu benar. Oh ini simpulannya tahu. Hati-hatilah ini mutasawifah nih, jangan Makawi ini dikapungi orang nih, nenang maksud di kampung nih dikapungi orang. Pokoknya ini tuh jawabannya nang kaya apa aja ilmu tasawufnya tinggi Muhammad nang kaya apa aja ilmu makrifatnya tinggi, apabila kada melaksanakan syariat Allah itu salah. Apabila dia menggugurkan syariat Allah itu salah. Di antaranya adalah meninggalkan kewajiban sembahyang. Karena di bawah dalil juga Rasulullah tuh bangga kembang itu Rasulullah jar. Rasulullah tuh mencontohkan umat. Ada aku nih kada. Aku ada mencontohkan siapa-siapa bang. Biniku gin jago suruh sembahyang. Anakku gin ku suruh sembahyang. Aku kada bang ya. Aku sampai sudah ilmunya. Biarlah dulu anak bini gue sembahyang jarinya belum sampai bang. Hanya ada hati-hati gembah. Gembah mau pandir lawalinya urusan pandir bener kena harat banget kayaknya tak hipnotis sih aja. Padahal luput gam cuma pikiran kita bener enak ngerasa iya. Nih mutasawifah al-jahilin, orang yang bertasawuf tapi kadang ngerti ilmu syariat, ilmu thariqat, atau orang ngaji tasawuf nang kadang melaksanakan syariat, kadang melaksanakan thariqat, hanya semata-mata hakikat. Orang ini jangan dikawani, karena ini ngarannya zindiq. Zindik. Siapa dengan zindik? Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh. Lain-lainnya banyak bisa. Jelas saja sudah kalimatnya nah benar. Kalimatnya ini aja nah nang Imam Malik al Syekh Abdul Qadir aja dulu nah dibawakan jadi nyaman. Ujar Imam Malik man tasawwafa man tapaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tapassaqa. Orang nang bapikih tapi kada bertasawuf maka sungguh pasiklah ia. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin, orang nang bertasawuf tapi kada berfikih ya nang tadi berhakikat aja bersyariat kada bahwa pakat tazandaqa sungguh menjadi kafir zindik. Iya. Wa man jama'a bainahuma, siapa yang menghimpunkan fikih dan tasawuf, siapa yang menghimpunkan syariat dan hakikat, faqad tahaqqaqa, maka sungguh benar ia. Paham dah lelo. Nah gitu.
Kemudian qala Qutbul Ghaus Sultanul Aulia Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa qaddasallahu sirra asyari'atu bila haqiqatin atilatun. Syariat tanpa hakikat hampa. Asyari'atu bila haqiqatin, syariat tanpa hakikat atilatun, hampa. Apa hampa, Muhammad? Hampa, Muhammad? Apa? Hampa itu apa? Hawaii. Hawaii. Iyalah Hawaii. Hawaii itu di Amerika. Hampa itu memandai kosong. Hawaii iyalah kosong. Ada artinya kosong. Wal haqiqatu bila syari'atun batilatun. Hakikat tanpa syariat yaitu batal. Batal apa Muhammad? Ada artinya, ada sahih. Mana panang mujur basyariat lawan bahakikat, bahakikat lawan basyariat. Cukup baik sudah dua ucapan itu. Perkataan Imam Malik lawan perkataan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kata Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.